कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे खूब खूब कृष्णा प्रभु धन्यवाद। जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी प्रणाम परेश शाह धन्यवाद प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा, डॉक्टर हरे विनय कृष्णा दवे प्रभु जी। प्रभु जी, अरुणा हरे दवे कृष्णा। माता जी, हरे प्रवीणा कृष्ण जोशी प्रभु जी। माता जी, नैना ठक्कर माता जी, पुष्पा वैष्णव माता जी, पार्थिव हरे कृष्ण सूर्यवंशी प्रभु माता जी, जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम बीना माता जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत सादर प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी। हिरल हरे माता जी, कृष्ण। व्रजरानी विनीता माता जी, हिरल पटेल माता जी, कार्तिक सोलंकी प्रभु, दीपक पटेल प्रभु, एंड भानुबेन कावठिया माता जी, नैना नडियादरा माता जी, हिरल पाठक माता जी, एंड गीता पानसिरिया माता जी, मधुबेन चावड़ा माता जी, हरे एंड कृष्ण प्रभु दंडवत जी प्रणाम। हरे धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण, कृष्ण कृपालय प्रभु। हरे कृष्ण। हरे यस प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विक्रम पंड्या हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभु उर्मिला जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। वेलकम, हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु प्रणाम। जी। मनोज प्रभु, दीप्ति पट माता जी, हरे कृष्ण। जयेश डोडिया हरे प्रभु, कृष्ण हरे कृष्ण। मीरा माता जी, मेहुल पटेल प्रभु, मीना पंड्या माता जी, मुकेश मकवाणा प्रभु, निकिता पाठक माता जी, प्राची जोशी माता जी, एंड रोशनी माली माता जी, सुरेश हरे प्रभु, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तृप्ति ओझा माता जी, एंड स्वाति व्यास माता जी, रतिलाल प्रभु, हरे कृष्ण। વેલકમ આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી. યસ, જયંત પટેલ પ્રભુજીને ત્યાંથી નાના નાના પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ, હરે કૃષ્ણ. સ્વાગત છે આપ સૌનું, ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. શરૂઆત કરશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય, ગુરુ મહારાજ કી જય, શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન કી જય. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। હરે કૃષ્ણ એવરીવન, ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે આપ સૌનું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. જાગૃતિ છાસ્યા માતાજી વેલકમ, જયશ્રી પટેલ માતાજી એન્ડ પ્રાચી જોશી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હમણાં જે જોડાયા છે પન્ના ઠક્કર માતાજી, જીજ્ઞા ગુજરાતી માતાજી, રમણ પ્રેષ્ઠા પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. રાધિકા સીતા હરે માતાજી, કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે ધન્યવાદ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી ધન્ય પ્રણામ. કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. સ્વાગત છે આપ સૌનું. શરૂઆત કરશું. ગઈકાલના અધ્યાયમાંથી તમે શું શીખ્યા છો એની 5 મિનિટ ચર્ચા કરી અને પછી આપણે આજના અધ્યાય તરફ આગળ વધીએ. તો ચાલો હિના માતાજીથી શરૂઆત કરીએ. હિના માતાજી, ગઈકાલના અધ્યાયમાં શું શીખ્યા આપણે? બોલો. થોડો અધ્યાય અઘરો હતો હરે ગઈકાલનો. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્લીઝ, બોલો બોલો. ગઈકાલનો અધ્યાય તો પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતના. હમ એમાં આપણે શરીર એટલે આપણે ક્ષેત્ર છે, શરીર એટલે, અને ક્ષેત્રને જાણનારા આત્મા અને પરમાત્મા આ બે શરીરને જાણે છે. અને આપણે જે કઈ કરીએ છીએ ને એ ભગવાન એના સાક્ષી છે અને એની અનુમતિ આપણને આપે છે. ભગવાન પરમાત્મા રૂપે આપણી બધાની અંદર પણ છે ને બહાર પણ છે એમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ માતાજી, ખૂબ સરસ. રાધિકા સીતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત હરે પ્રણામ. ધનુષ પ્રણામ માતાજી. પ્રભુજી, ચેપ્ટર 13 to 18 જ્ઞાન યોગની શરૂઆત થયેલી એ તમે હમ. કીધેલું, અને જ્ઞાન હમ. આપણાને શું કામ લેવું જોઈએ. હમ. તો આપણાને એક જ્ઞાનથી જ આપણે ભક્તિ સારી રીતે કરી શકીએ ભગવાનની. શરીરથી એટલે જ્ઞાન મેળવીને શરીરથી ભગવાનની ભક્તિ કરવાની, અને 3 ગુણમાંથી કેવી રીતે નીકળી શકીએ અને માયાદેવીને પરાસ્ત કરી ભગવાનની નજીક કેવી રીતે જવાય એ માટે જ્ઞાન જરૂરી છે. અને આનું થોડુંક ટેક અવેમાં પ્રભુજી મને એવું લાગેલું હતું કે ભગવાન જ ભક્તો જ સમજી શકે અને ભગવાનના સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરી શકે, એનું કદાચ ટેક અવે હોઈ શકે. ઓકે, યસ યસ, બરાબર છે. થેન્ક યુ. હિરલ પટેલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત હમ. પ્રણામ. હરે કાલના કૃષ્ણ. અધ્યાયમાં આપણે અર્જુનના 6 પ્રશ્ન હતા. હમ. પુરુષ, પ્રકૃતિ, ક્ષેત્ર, ક્ષેત્રજ્ઞ, જ્ઞાન અને જ્ઞેય. આના વિશેની અર્જુને ભગવાન પાસેથી સમજણ માંગી કે મને આના વિશે ડિટેલમાં સમજાવો. ત્યારે ભગવાન એમને સમજણ આપે છે દરેક વિશે, કે ક્ષેત્ર એટલે આ શરીર, ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શરીરને જાણકાર મતલબ કે આત્મા અને પરમાત્મા, પુરુષ એટલે ભગવાન પોતે સ્વયં, પ્રકૃતિ એટલે કે આ 3 ગુણોથી આધીન જે પ્રકૃતિ ચાલી રહી છે તે, જ્ઞાન એટલે કે જે જ્ઞેય એટલે લક્ષ્ય, જીવનને શું પામવું, કે પરમાત્મા જે છે પરમાત્મા અને આત્મા બંને અલગ છે, અને આ જ્ઞાનને પ્રકૃતિના 3 ગુણો સાથેના સંબંધને સમજવું એ જ્ઞાન. આ 3 વસ્તુથી ટેક અવે એવું લઈ શકાય છે પ્રભુજી કે આત્મા અને પરમાત્મા બંને અલગ છે, અને આત્માને જો તેનો યોગ્ય ખોરાક એટલે કે જપ, નામ જપ અને એની પ્રભુની પ્રેમમય ભક્તિ ના મળે તો એ જ દુઃખનું કારણ છે અને જન્મ મરણના ચક્રમાં ફરીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ માતાજી. જયેન્દ્ર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. ઓલ ટુ યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ગઈકાલનો અધ્યાય તો પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતના, અને ક્ષેત્ર અને શરીર, અને જે ક્ષેત્રને જાણનારો છે તે ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે, અને આપણે તરીકે ઓળખીએ. આપણે ભગવદ્ ગીતાનો એક જ શબ્દમાં જે એનો સાર તો કૃષ્ણ ભગવાનની શરણાગતિ ને આત્માની સાઈ જ ની કાલે આપણે બતાવી હતી તમે, અને મિથ્યા અહંકાર ને આ બધું જે હતું, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય ને એ બધું, અને ગુણાધીન, ગુણાતીત અને ગુણાધીશ. ઓકે, યસ પ્રભુજી, થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. ગઈકાલનો અધ્યાય સુંદર અધ્યાય હતો. અર્જુનના 6 પ્રશ્નથી શરૂઆત થઈ. ક્ષેત્ર એટલે શું, ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શું, પ્રકૃતિ અને પુરુષ વિશે સમજાવો, અને જ્ઞાન અને જ્ઞેય વિશે સમજાવો. તો ભગવાને કહી દીધું કે ક્ષેત્ર એટલે આ શરીર, ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે આત્મા ને પરમાત્મા બંને. બરાબર. તો ગયા કાલના અધ્યાયનું જે ટેક અવે તમે કહી શકો એ ખૂબ જ મહત્વની ફિલોસોફીને પરાસ્ત કરે એ ટેક અવે છે દ્વૈત સિદ્ધાંત. એટલે કે આત્મા અને પરમાત્મા બે જુદા જુદા છે. આત્મા અને પરમાત્મા બે એક નથી. ક્યારે આત્મા છે એ પરમાત્મા બની શકતો નથી. ક્યારે આત્મા પરમાત્મામાં વિલીન થઈ શકતો નથી. જીવ ક્યારે શિવ બની શકતો નથી. આ મિથ છે સમાજની અંદર બહુ મોટા પાયે પ્રસરી રહ્યું છે. બરાબર.
ઘણી વખત હમણાં અમારે ત્યાં એક વ્યક્તિએ સુસાઇડ કર્યું. એક પર્ટિક્યુલર બરાબર પંથ સાથે એ વ્યક્તિ જોડાયેલા હતા કે જેમાં એક લાઇટનો પ્રકાશ કરી અને બસ એમાં ધ્યાન કરવાનું જ્ઞાન આપતા હોય છે. આવા મઠ સાથે સંકળાયેલા હતા. તો એનું બેસણું હતું, રિલેટિવ હતા, એટલે જવાનું થયું. તો ત્યાં એમના એ લોકો આવ્યા હતા અને પ્રવચન આપતા હતા. બરાબર કે હવે એ દીવા સ્વરૂપે બની ગયા છે અને એ દીવો છે એ પણ મેન દીવામાં અલ્ટિમેટલી ભળી જશે. શિવજીના મંદિરે તમે દીવો મૂકી આવશો એટલે એ દીવો છે પરમ દીવાની અંદર ભળી જશે અને એ બસ આત્મા અને પરમાત્મા બે એક થઈ જશે. આવું જ્ઞાન આપી રહ્યા હતા વ્યાસપીઠ ઉપર બેસીને બધાને. ત્યારે આવું શાસ્ત્રમાં ક્યાંય ઉલ્લેખ જ નથી. બરાબર, આ અદ્વૈતવાદ સિદ્ધાંત છે. ત્યારે શાસ્ત્ર તો એવું કે છે જે કોઈ વ્યક્તિ સુસાઇડ કરે બરાબર એને મુક્તિ તો ઠીક પણ એને પ્રેત યોનિમાં ભટકવું પડતું હોય છે. થોડા વર્ષો નહીં, સેંકડો વર્ષો સુધી પ્રેત યોનિમાં ભટકવું પડે. પદ્મપુરાણ સૃષ્ટિખંડ જેમાં સ્વયં ભગવાન કાર્તિકેય અને ભગવાન મહાદેવ પિતા અને પુત્ર વચ્ચેનો સંવાદ છે. શાસ્ત્ર ક્લિયરલી કહે છે. છતાં પણ આવા લોકો સમાજની અંદર છે કે જે શાસ્ત્રને બિલકુલ માનતા નથી, પોતાની ઘરની ફિલોસોફીઓ ચલાવતા હોય છે. અને શાસ્ત્ર આપણે પોતે ક્યારે વાંચતા નથી. એટલે આવા લોકો જયારે આપણને આવીને સમજાવે છે કે દીવો દીવામાં ભળી જાય અને જીવ છે શિવમાં વિલીન થઈ જાય. બરાબર, જો સુસાઇડ કરવાથી જીવ શિવમાં વિલીન થઈ જાય તો આ ઋષિ મુનિઓ બધા મૂર્ખ હતા કે હજારો વર્ષ તપશ્ચર્યા કરવા જતા હતા મુક્તિ મેળવવા માટે? બરાબર ને, હજારો વર્ષ તપશ્ચર્યા કરતા હતા, સંસાર છોડી દેતા હતા. જીવ જો એવી રીતના શિવમાં વિલીન થઈ જતો હોય ખાલી સુસાઇડ કરવાથી, તો આ બધાએ શું કામ આટલા બધા વર્ષો તપશ્ચર્યા કરી 10,000 વર્ષ સુધી? તો આ સમજવાની જરૂર છે. તો આ ગઈકાલનો અધ્યાય છે ખૂબ મહત્વનો અધ્યાય છે કે એના ઉપરથી તમને એક અલ્ટિમેટ જે કન્ફ્યુઝન જે સમાજની અંદર છે, જે મિથ છે કે આત્મા ને પરમાત્મા બે એક થઈ શકે ને આત્મા એ અલ્ટિમેટલી પરમાત્મા છે, એવું નથી. ક્ષેત્રજ્ઞમ ચાપી મામ વિધિ. કૃષ્ણ એમ કીધું કે હું ક્ષેત્રજ્ઞ છું, હું જુદો છું, તમે જુદા છો. હું કેવી રીતના જુદો છું? તો કે હું યુનિવર્સલ નોવર છું. હું તમારા બધાના હૃદયમાં શું ચાલે છે હું જાણું છું, કારણ કે હું ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા બંને છું. હું અંદર બેઠા બેઠા સાક્ષી પૂરું છું. બરાબર, તો આ અધ્યાયનું ગઈકાલના અધ્યાયનું ટેક અવે છે, જે ખૂબ સુંદર ટેક અવે છે કે જેથી આપણું એક કન્ફ્યુઝન દૂર થઈ જાય. આવા લોકોને સાંભળીએ તો પણ આપણે વિચલિત ના થાય. બરાબર, આજનો અધ્યાય પ્રકૃતિના 3 ગુણો તરફ આપણે આગળ વધીએ. ખૂબ સુંદર ચેપ્ટર છે. લેવલ 2 માં અને ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આવશો તો આપણે આ અધ્યાયને ખૂબ ડિટેલમાં સમજીશું. તમને ખાલી એટલું શોર્ટમાં સમજાવું કે આ અધ્યાય છે ભૌતિક જગતનું બંધારણ છે. જેવી રીતના ભારત દેશની અંદર તમારો જન્મ થાય તો ભારત દેશનો કાયદો તમારા ઉપર ઓટોમેટિક લાગુ પડે છે. બરાબર, એના માટે કોઈ અલગ બરાબર પરમિશનની જરૂર નથી. તમે અહીંથી પ્લેનમાં બેસીને અમેરિકા લેન્ડ થયા એટલે અમેરિકાનો કાયદો તમારા ઉપર ઓટોમેટિક લાગુ થઈ જાય છે. બરાબર ને, અહીંયા ભારતમાં આપણે પાનની પિચકારી રોડ ઉપર મારતા હોય, પણ સિંગાપોરમાં જઈને પાનની પિચકારી મારીએ તો, દુબઈમાં જઈને કરીએ તો બરાબર તરત પોલીસ આવે ને ફાઇન લગાડે. તો ત્યાં તમે જેને એવું કહો કે ભાઈ સોરી ભાઈ હું તો ભારતીય છું અને મને અહીંના કાયદાની ખબર નથી, ચાલશે એવું? બરાબર, તો શું કહેશે કે ભાઈ તમે સિંગાપોરમાં આવવાનું નક્કી કર્યું ત્યારથી જ તમારે સિંગાપોરના કાયદા ભણવાની જરૂર હતી, કેમ ના ભણ્યા? ફાઇન તો થશે. એવી રીતના જ્યારે તમારો મનુષ્ય તરીકે આ ભૌતિક જગતની અંદર જન્મ થાય બરાબર 84 લાખ યોનિઓમાં કોઈ પણ યોનિમાં ભૌતિક જગતમાં તમારું આવવાનું થયું, એ જ સમયે તમારા ઉપર ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, આ નામનો કાયદો, આ નામની 3 કલમો તમારા ઉપર લગાડવામાં આવે છે. કે જેથી શું કામ લગાડવામાં આવે? કોઈને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ આવા કાયદા શું કામ? તો કાયદો શેના માટે હોય? ભારત દેશની અંદર ન્યાયતંત્ર છે, શેના માટે છે? કોઈ કહેશે શું કામ ન્યાયતંત્ર છે? વ્યવસ્થા જાળવવા. વ્યવસ્થા જાળવવા. વ્યવસ્થા વ્યવસ્થા, કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટ છે, હાઈકોર્ટ છે. બરાબર, વિચાર કરો કે આ દેશની અંદર સુપ્રીમ કોર્ટ કે ન્યાયપાલિકા ન હોત તો બરાબર, અને એવા કોઈ કાયદા ના હોત તો બરાબર ને, ગમે એના ઘરમાં ગમે એ જઈને ગમે એ વસ્તુ લઈ શકે, ચોરી કરી શકે, કાયદો તો છે નહીં. બરાબર, ગમે એની બેન દીકરીઓ સ્ત્રીઓ સાથે રેપ થઈ શકે, બલાત્કાર થઈ શકે, કાયદો તો છે નહીં, કોઈ પનિશમેન્ટ તો આપવાનું નથી. બરાબર, તો કાયદો શેના માટે છે?
વ્યવસ્થા જાળવવા માટે. એમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો તમને એમ થાય કે આવું શું કામ કર્યું હશે, ભગવાને આ માયાદેવી બનાવી, 3 ગુણો બનાવ્યા, આપણે તો એમાં ફસાઈ ગયા, આપણે તો પાછા અહીંયા ને અહીંયા 84 લાખ યોનીમાં ફરી રહ્યા છીએ. પણ કાયદો શેના માટે છે? બરાબર, આપણે ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા કરીને અહીંયા આવ્યા છીએ. આપણે વાત કરી હતી ને, અનસૂયવે, એ શ્લોક આપણે લીધો ત્યારે શું વાત થઈ હતી? આપણે ક્યાં હતા પેલા? ભગવાન સાથે. અહીં શું કામ આવ્યા છીએ? તો કે ભાઈ આપણે પોતે પણ ભગવાન બનવું છે, મતલબ ભોગતા બનવું છે, મતલબ મારે ભોગવવું છે. તો ભગવાને આપણને નાના એવા ભગવાન બનાવી દીધા. છો ને તમે તમારા ઘરના નાના ભગવાન? છો ને? નથી? બધા છે પોતપોતાના ઘરના નાના નાના ભગવાન છીએ આપણે. મારા પૈસા, મારા રૂપિયા, આ મારું ઘર છે, આ મારી ગાડી છે, આ મારી પત્ની છે, આ મારો પતિ છે. બરાબર, હું કંટ્રોલ કરીશ, હું કહું એમ થવું જોઈએ, હું, બરાબર ને? આ મારો સમાજ છે. તો આ બધા નાના નાના ભગવાન છીએ આપણે. આપણે બધાને આપણા હાથમાં શું જોઈએ છીએ? કંટ્રોલ. અને કંટ્રોલ ખરેખર કોણ કરે? ભગવાન કરે. પણ આપણે પણ કંટ્રોલ કરવું છે એટલે આપણે ત્યાંથી નીચે આવ્યા. હવે કંટ્રોલ કરવાની ભાવના ઉપર એક કાયદો મૂકવામાં આવે કે જેથી ભોગવવાની જે કામના છે એ પણ કંટ્રોલમાં રહેવી જરૂરી છે. બરાબર, જો જીવને તો ત્યાં સુધી ભોગવવું છે, મારે તમારા રૂપિયા પણ જોઈ છે, સંપત્તિ પણ જોઈ છે. જોઈ છે ને? બધાને જોઈ છે ને? રોડ ઉપર સરસ મજાની BMW મર્સિડીઝ જાતી હોય તો તરત આપણને ઈચ્છા ના થાય? મારી પાસે હોય તો થાય ને? તો વ્યક્તિને બધું જ ભોગવવું છે ત્યાં સુધી કે વ્યક્તિને બીજાની બેન, દીકરીઓ, સ્ત્રીઓ પણ ભોગવવી છે. બરાબર ને? આની ઉપર કોઈ કંટ્રોલ છે નથી. બરાબર, એટલા માટે ભગવાને કાયદો બનાવ્યો છે. કાયદે મેં રહોગે તો ફાયદે મેં રહોગે. એટલા માટે આ સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ છે. સત્વગુણ પ્રમાણે જીવન જીવશો, એનું કાયદાનું પાલન કરશો, ઉપરના લોકમાં જશો. રજોગુણ પ્રમાણે જીવન જીવશો, અહીંયા રહેશો. તમોગુણ મુજબ જીવન જીવશો, ખરાબ કાર્ય કરશો તો સજા મળશે નીચે. એમાં ભારત દેશની અંદર પણ તમે સારા કાર્ય કરો તો તમને પદ્મ વિભૂષણ આપવામાં આવે ને? બરાબર, રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા તમારું સન્માન કરવામાં આવે, રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં બોલાવીને દિલ્હી બોલાવવામાં આવે. બરાબર, અને કોઈ ચોરી કરે, બેંક લૂંટે તો એનું જેલમાં સન્માન કરવામાં આવે ધોકાથી. બરાબર, સેમ વસ્તુ. બરાબર, તો એટલા માટે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે ભગવાને પ્રકૃતિના 3 ગુણો બનાવ્યા છે: સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, જેનું નામ છે માયાદેવી, જેનું નામ છે દુર્ગા દેવી. બરાબર, તો આ જ છે ભૌતિક પ્રકૃતિ. અર્જુનનો એક પ્રશ્ન હતો ને, પ્રકૃતિ એટલે શું? બરાબર, ગયા અધ્યાયની અંદર એ જ પ્રશ્નને આગળ વધારી રહ્યા છે ભગવાન અર્જુનને પ્રકૃતિ વિશે વધારે ડિટેલમાં. હવે જો આપણે બધા પ્રકૃતિના 3 ગુણોની અંદર છીએ. 3 ટર્મિનોલોજી તમે ખરેખર સમજી લો. એક તો જે પ્રકૃતિના 3 ગુણોની અંદર હોય એને શું કહેવાય? ગુણાધીન, ગુણોને આધીન. પછી જે કોઈ વ્યક્તિ આ સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણની ઉપર જતા રહે એને કહેવાય ગુણાતીત અવસ્થા, જેમાં ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો હોય, મહાન વૈષ્ણવો હોય, જેમાં બ્રહ્માજી, શિવજી આદિ, બરાબર, ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો, મહાદેવ, બરાબર, આ બધા ત્યાં હોય. અને ગુણાધીશ અવસ્થા જે છે કે જે પ્રકૃતિના 3 ગુણોના કંટ્રોલર, બરાબર, એ કોણ છે? કૃષ્ણ. ભગવાને આગળ કહી દીધું છે 7.14, દેવીએ સામ ગુણમયી મમ માયા દુરતયા, કે ભાઈ મારી માયા છે. બરાબર, એટલે જો આ પિક્ચર તમે બરાબર સમજો તો તમને ક્લિયરલી ખ્યાલ આવી જાય. આ પિક્ચરમાં ઘણા બધા તમારા જવાબ છે. આપણે બધા અહીંયા નીચે છીએ. ક્યાં છીએ? આ નીચે. માયાદેવી આપણને હેન્ડલ કરી રહ્યા છે. ભગવાનના ભક્તો છે, બરાબર, એ ડાયરેક્ટ ભગવાનના કંટ્રોલની અંદર આવે છે. એટલે ભગવાનનું એક નામ ઋષિકેશ પણ છે. બરાબર, અને ભગવાન માયાદેવીની ઉપર છે. તો આના ઉપરથી પણ તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે ભગવાનને કોઈ શ્રાપ, વરદાન સાથે લેવા દેવા નથી. પાપ અને પુણ્ય સાથે લેવા દેવા નથી. શું કામ? કારણ કે પાપ, પુણ્ય, શ્રાપ, વરદાન, એના ફળ, આ બધું રિઝલ્ટ તો અહીંથી આપવામાં આવે છે માયાદેવી દ્વારા. બરાબર, પણ ભગવાન તો એના પણ ઉપર છે. એટલે કૃષ્ણને કોઈ શ્રાપ કે કોઈ વરદાન નથી લાગતા. એ માત્ર અહીંયા આવે છે. તમને એવું લાગે છે કે શ્રાપ લાગ્યો, વરદાન મળ્યું, એ માત્ર એક લીલાનો એક પાર્ટ છે, એક ભાગ છે. તમે સમજી શકતા નથી. જેવી રીતના એક મૂવી હોય, બરાબર, ધારો કે મૂવીની અંદર જે મહાનાયક હોય અમિતાભ બચ્ચન, ધારો કે શૂટિંગ કરવા આવે તમારા સિટીમાં, તો શૂટિંગ કરવા આવતો હોય તો એની સાથે વિલન પણ હોય, એની સાથે ડાયરેક્ટર પણ હોય, એની સાથે પ્રોડ્યુસર, આ બધા સાથે આવે. બરાબર, વેનની અંદર. હવે હકીકતે જોવો તો જે મહાનાયક હોય એનું જે પેમેન્ટ સૌથી વધારે હોય હીરોનું,
વિલન નું પેમેન્ટ ઓછું હોય. પણ છતાંય તમે મૂવીમાં જોશો કે વિલન છે એ ધડ 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 બરાબર ને એના ઉપર બંદૂકો ફોડતો હોય. ઘણી વખત બરાબર એ કહેવાય કે મરી પણ જતો હોય, પછી વળી પાછો કે બીજો જન્મ થાય એવું લાગે, પણ ખરેખર એમાં બરાબર જેવું મૂવી પતે પછી બધા પાછા એક સાથે ગાડીમાં બેસીને જતા રહે. બરાબર. તો ભગવાન આ જ રીતના અહીંયા આવે છે, બરાબર, એની સાથે એના વિલન ને પણ લેતા આવે છે. રાવણ, કંસ એ બધા છે કોણ? સામાન્ય માણસો છે. શું લાગે છે આપણા જેવા છે કોઈ? નહીં. એ ભગવાનના વૈકુંઠના દ્વાર ઉપર બિરાજમાન જય અને વિજય છે. બરાબર ને? એ જ બધા આવે છે. બરાબર. રાવણ છે, કુંભકર્ણ છે, શિશુપાલ છે, દંતવક્ર છે, આ બધા અલગ અલગ, હિરણ્યાક્ષ, હિરણ્યકશિપુ, બરાબર. આ બધા ભગવાનના ત્યાં જય વિજય નામના જે પરમ પાર્ષદો છે. કારણ કે ભગવાન સાથે ફાઇટ કરી કોણ શકે? આપણામાં કોઈના છે શક્તિ? ભગવાન સાથે ફાઇટ કરી શકે બરાબર એવા બળિયાઓ ભગવાન પોતે સાથે લઈને આવે. તો આ સમજવાનું છે આ પિક્ચર ઉપરથી. હવે પ્રકૃતિના 3 ગુણોમાં આપણે બંધાયેલા છે. કોણ આપણને પ્રકૃતિના 3 ગુણોમાંથી બહાર કાઢે? ભગવાને તો ભગવદ્ ગીતા આપી દીધી તમને, અને ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં કઈ પણ દીધું કે ભાઈ મારા શરણે આવી જાવ. મામે વયે પ્રપદ્યંતે માયા મેતામ તરંતિ તે, કે મારા શરણે આવશે ને માયા છોડી દેશે. પણ આપણે શરણે ગયા નથી ગયા. ત્યારે ભગવાન સ્વયં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે પ્રગટ થાય. શ્રીમદ ભાગવતમમાં 9 ઋષિઓ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવે કે કળિયુગની અંદર 500 વર્ષ જયારે પૂરા, સોરી 5000 વર્ષ જયારે થશે પૂરા, ત્યારે ભગવાન સ્વયં પ્રગટ થશે. બરાબર. કયા સ્વરૂપે પ્રગટ થશે? તો કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. બરાબર. આ થોડોક પ્રશ્ન લેવલ 2 ને ભક્તિ શાસ્ત્રીનો છે, પણ આઈ હોપ કે તમે હવે 14મા અધ્યાય સુધી પહોંચી ગયા તો તમે થોડું સમજી શકશો કે 9 ઋષિ, કવિ, હવિ, અંતરિક્ષ, આ બધા ઋષિઓ ભાગવતમની અંદર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશેની ભવિષ્યવાણી કરે છે. શું કહે છે? કૃષ્ણ વર્ણમ ત્વિષા કૃષ્ણમ સાંગો પાંગાસ્ત્ર પાર્ષદમ, કે જેના કૃષ્ણ વર્ણ, જેના જીવ ઉપર સતત કૃષ્ણ 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 કૃષ્ણ, ત્વિષા અકૃષ્ણ, કે આ વખતે એનો સ્કિનનો કલર છે કૃષ્ણ એટલે કાળો નથી. સાંગો પાંગાસ્ત્ર પાર્ષદમ, કે એના પાર્ષદોની સાથે આવશે ને શું કરશે? યજ્ઞ સંકીર્તન પ્રાય, સંકીર્તન બધાની સાથે મળીને સંકીર્તન નામનો યજ્ઞ કરશે. અને આ કોણ જાણશે? તો કે યજંતી હિ સુમેધસ, જે અતિશય બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિઓ હશે ઓળખી જશે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં કૃષ્ણ છે. તમને એમ થાય કે બા તો તમે ઇસ્કોન વાળા કયો છો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કૃષ્ણ છે. હું એમ કહું કે ભક્તમાલ ગ્રંથ છે ઇસ્કોને નથી લખેલો. ભક્તમાલ ગ્રંથ ખોલીને જુઓ, એમાં પણ ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશે વર્ણન છે કે કોણ છે. અને આજે હું તમને ઘણા બધા રેફરન્સ પણ આપીશ. બરાબર, કે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં કૃષ્ણ છે. 8 થી 500 વર્ષ પહેલા આવ્યા તમારા બધા ઉપર, મારા ઉપર કૃપા કરવા માટે, કારણ કે આપણે ભગવદ્ ગીતા ના વાંચી. આ જ વસ્તુ પ્રહલાદ મહારાજ શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર કહે છે કે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છન્ન અવતાર છે. છન્ન એટલે સિક્રેટ. જ્યારે જ્યારે જરૂર પડી ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પોતે શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ, લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપ, રામચંદ્રજીનું સ્વરૂપ અને ઇવન ષડભુજ સ્વરૂપ પણ બતાવ્યું છે. સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય અને જગન્નાથપુરીજીમાં બરાબર ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ષડભુજ સ્વરૂપ બતાવ્યું છે, જેમાં રામચંદ્રજી, કૃષ્ણચંદ્રજી અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ત્રણેય કમ્બાઈન અવતાર. બરાબર. તો ઘણા બધા પુરાવાઓ છે. ગરુડ પુરાણમાં લખ્યું છે કે અહમ પૂર્ણો ભવિષ્યામી, હું ભવિષ્યમાં આવીશ. યુગ સંધ્યા એવું નિવેશ, વિશેષત કે જયારે યુગ સંધ્યા હશે, કળિયુગ અને દ્વાપર એની યુગ સંધ્યા મતલબ શરૂઆત થતી હશે કળિયુગની, ત્યારે ક્યાં આવશો ભગવાન? માયાપુરે નવદ્વીપે. હું નવદ્વીપ માયાપુરમાં પ્રગટ થઈશ અને મારી માતાનું નામ શું હશે? સચી. બરાબર, સચી માતા. બરાબર. આ ગરુડ પુરાણમાં. આગળ એ જ ગરુડ પુરાણમાં લખ્યું છે કલે પ્રથમ સંધ્યાયામ લક્ષ્મીકાંતો ભવિષ્યતિ, કે કળિયુગની શરૂઆતમાં લક્ષ્મીકાંતો એટલે કે લક્ષ્મીપતિ બનીશ. ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પત્નીનું નામ લક્ષ્મીપ્રિયા અને વિષ્ણુપ્રિયા. બરાબર, લક્ષ્મીકાંતો. દારૂ બ્રહ્મ સમીપ સ્થાન, દારૂ બ્રહ્મ એટલે જગન્નાથપુરી. બરાબર, જગન્નાથપુરીથી નજીક. બરાબર. અને આ વખતે હું સંન્યાસી, ગૌર વિગ્રહ સંન્યાસી બનીશ. અને આ વખતે મારો કલર કેવો હશે? સુવર્ણ, ગોલ્ડન, ગૌરાંગા. બરાબર. નરસિંહ પુરાણમાં એ જ વસ્તુ કહે છે. શું કહે છે? કે સતયુગમાં જે ભગવાન બરાબર નૃસિંહ તરીકે આવ્યા, બરાબર, પ્રહલાદ મહારાજ માટે, એ જ ભગવાન છે ત્રેતાયુગની અંદર 10 કંધારમ એટલે કે 10 માથા વાળા, બરાબર, જે રાવણ, એનો વધ કરવા માટે રામચંદ્રજી તરીકે આવ્યા. બરાબર, રામેતી. અને એ જ બરાબર ભગવાન દ્વાપર યુગની અંદર કૃષ્ણ તરીકે આવ્યા. અને એ જ
બરાબર. કળિયુગની અંદર ગૌરાંગો પ્રિય કીર્તન કલિયુગે ચૈતન્ય નામ પ્રભુ, કે ભગવાન ચૈતન્ય પ્રભુ તરીકે આ ઓળખાશે અને આવશે સંન્યાસી બનીને અને આખા જગતનો ઉદ્ધાર કરશે. ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રામચંદ્ર નામનો ખૂબ પ્રચાર પ્રસાર કર્યો. પદ્મ પુરાણની અંદર પણ લખ્યું છે, કલે પ્રથમ સંધ્યાયામ ગૌરાંગોથ મહિતલે ભાગીરથી તટે રમીએ ભવિષ્યામી સચિસુત. બરાબર. કળિયુગના પ્રથમ ચરણમાં ભાગીરથી એટલે ગંગા નદીના કિનારે ગોર વર્ણ, બરાબર, આ વખતે ગોલ્ડન કલર એનો હશે શરીરનો અને સચીપુત્ર તરીકે જન્મ થશે. અને એ જ વસ્તુ અથર્વવેદમાં લખેલી છે. 5000 વર્ષ, 4000 વર્ષ વીતી જશે 5000 વર્ષ પહેલા, બરાબર. એટલે અત્યારે આમ જોઈએ તો કળિયુગના 5100-5200 વર્ષ થયા છે. ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 500 વર્ષ પહેલા આવ્યા. એટલે એ તમે ગણતરી કરો તો 4000 વર્ષ પછી ને 5000 વર્ષ પહેલા આવ્યા છે. અને આ વખતે સંન્યાસી બનીને આવ્યા છે, ભક્ત બનીને આવ્યા છે અને ભક્તિ શીખડાવવા માટે આવ્યા છે. ભગવાન કે મેં ભગવદ્ ગીતામાં કીધું કે અનન્ય ભક્તિ કરો, આ રીતના કરશો, સતતમ કીર્તયંતો નામ મારા નામનું કીર્તન કરો, મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, પણ તમે કોઈએ કર્યું નહીં. તો ભગવાન સ્વયં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બની અને કૃષ્ણચંદ્ર પોતે પ્રગટ થયા અને એને કહ્યું કે આવી રીતના ભક્તિ થાય, તમે કરો. બરાબર. તો આપણે બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છે. આ તો મેં તમને ખાલી આટલા જ રેફરન્સ આપ્યા છે. બરાબર. હજી બ્રહ્માંડ પુરાણની અંદર તમને રેફરન્સ મળશે, ભવિષ્ય પુરાણમાં રેફરન્સ મળશે. બરાબર. ભક્તમાલ ગ્રંથ જે છે નાભાજી મહારાજ કૃત જે છે, બરાબર, એ તો નિંબાર્ક સંપ્રદાયથી હતા નાભાજી મહારાજ, પણ એને પણ એના ગ્રંથમાં લખ્યું છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બીજું કોઈ નહીં, સ્વયં કૃષ્ણ છે. બરાબર. તો તમે સમજી શકો તો તમે બહુ સૌભાગ્યશાળી છો કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ હતા. કારણ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો આવવાનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય છે કે તમને બધાને કૃષ્ણ પ્રેમ મળે, અને એ પણ બહુ ઇઝીલી. બરાબર. માત્ર હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું ખાલી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો, એના નામનું કીર્તન કરો, બસ તમને કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રાપ્ત થઈ જશે એક દિવસ. બહુ સરળ પદ્ધતિ આપણને આપીને ગયા છે. હવે આ અધ્યાયની શરૂઆત ભગવાનથી થાય છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ પરમ ભૂય પ્રવક્ષ્યામિ જ્ઞાન નામ જ્ઞાનમ ઉત્તમમ યજ્ જ્ઞાત્વા મુનયઃ સર્વે પરામ સિદ્ધિ મિતો ગતા. કે ભાઈ આ જ્ઞાન એવું છે કે જે સર્વ જ્ઞાનોમાં શ્રેષ્ઠ છે અને જાણીને મુનિજનો પણ પરમ સિદ્ધિ પામ્યા છે. વિચાર કરો કે આ અધ્યાય કેટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે, કે જે ઋષિ મુનિઓ જે છે એ પણ આ જ્ઞાન વાંચીને સાંભળીને સિદ્ધિ પામ્યા છે. કેટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે. જો આજનો જે અધ્યાય છે ને, આ અધ્યાય ઉપર પ્રભુપાદના ઘણા બધા લેક્ચર છે, કારણ કે આ અધ્યાય બહુ સહેલો છે સમજવામાં. અને બીજું, આ અધ્યાય કોઈ ના સમજે તો ભક્ત બનવું તો બહુ દૂર છે, પણ એ સારો માણસ પણ બનવો મુશ્કેલ છે. જ્યાં સુધી તમે સતોગુણ રજોગુણ તમોગુણને ઓળખો નહીં, તમારી જાતને તમોગુણમાંથી બહાર ના કાઢો, રજોગુણમાંથી બહાર ના કાઢો, તો તમે ભક્તો બહુ દૂરની વાત છે, પણ સારા માણસ બનવા પણ મુશ્કેલ છે. એટલા માટે ઇવન તમારે ભક્ત ના બનવું હોય, તમારા સમાજની અંદર નામ ના કેળવવી હોય, સારા માણસ તરીકે, સારો પતિ, સારી પત્ની, સારો દીકરો, સારો મિત્ર, બરાબર, સારો દેશવાસી બનવું હોય, તો પણ તમારે આ અધ્યાય છે જીવનમાં ઉતારવો જોઈએ. એટલો મહત્વનો અધ્યાય છે. બરાબર. તો હવે આગળ ભગવાન કહે છે, આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થવાથી મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ પામે છે. કેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ? ભગવાન જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ. મતલબ ભગવાન બની જઈશું આ અધ્યાય વાંચીને. બોલો, ભગવાન બની જઈશું. આ અધ્યાયની મેં શરૂઆત જ ત્યાંથી કરી, એક એક્ઝામ્પલ આપીને, દીવો દીવામાં. તો શું થશે? દિવ્ય પ્રકૃતિ એટલે આનંદની પ્રકૃતિ મળશે. હા, આપણી ઓરિજિનલ જે સ્વરૂપ છે ને એ આપણને મળશે. ભગવાનની પ્રકૃતિ પણ સતચિત આનંદ સ્વરૂપ છે ને આપણે પણ સતચિત આનંદ સ્વરૂપ છીએ. ફરક એટલો છે કે એ અંશી છે અને આપણે અંશ છીએ. એ વિભુ છે અને આપણે અણુ છીએ. બરાબર. બાકી ભગવાનનો કોઈ જન્મ નથી, આપણો કોઈ જન્મ નથી. ભગવાનનું કોઈ મૃત્યુ નથી, આપણું કોઈ મૃત્યુ નથી. ભગવાન પણ ક્યારેય વૃદ્ધ નથી થતા, આપણે ક્યારેય વૃદ્ધ નથી થતા. આ જયારે સમજી જાય, બરાબર ને, તો એકદમ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય આપણને, કે ભાઈ આપણે વિચલિત ના થાય. કોઈ પણ ઘટનાઓ ઘટિત થાય, પણ જો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન તમે આત્મસાત કર્યું હોય તો આપણે એમાં વિચલિત ના થાય. બરાબર. એટલા એ ભગવાન કહે છે મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરે. આ પ્રમાણે સ્થિત થવાથી તે સર્જન સમયે જન્મ નથી લેતો. જો ભગવાન શું કીધું? સર્જન થાય
ત્યારે એનો જન્મ ના થાય. શું કામ? ભગવદ્ધામ જતો રહે. જે વ્યક્તિ આ ધ્યેયને જાણી લેશે, જીવનમાં ઉતારી લેશે, તો એ ક્યાં જતો રહેશે? ભગવાનના ધામમાં. અને પ્રલય કાળે વ્યથિત ના થાય. અને ઇવન આ જીવતો હોય અને પણ જીવનમાં કોઈ મુશ્કેલી આવે ને, તો પણ વિચલિત ના થાય. જો આપણે તો નાની નાની વાતમાં દુઃખી થઈ જાય, નફા નુકસાન, ઇવન જો સારું વાતાવરણ ન હોય તો પણ આપણે વિચલિત થઈ જાય છીએ, બરાબર ને? ટ્રાફિકમાં જતા હોય ને આપણને કોઈ સાઈડ ના આપે ને, તોય આપણે તો વિચલિત થઈ જાય, આપણને ગુસ્સો આવી જાય, બરાબર? કારણ કે આપણે શાસ્ત્ર નથી વાંચતા. કાંઈ પણ ઘટના બને તો આપણે વિચલિત થઈ જાય. પહેલગામનો એટેક થયો, આપણે ખૂબ વિચલિત થઈ ગયા, બરાબર? આવું કેમ થયું? આવું કેમ થયું? આવું કેમ થયું? તો બિચારા ફરવા ગયા હતા, આવું કેમ થયું? બરાબર. હજી એ જે માન શાંત થયું, ત્યાં અમદાવાદમાં એર ક્રેશ થયો, બરાબર? આપણે બધા એમાં વિચલિત છીએ, દુઃખી છીએ ને, બરાબર? સતત આપણને વિચારો આવે. અને જો મીડિયા એનાથી જ ભરેલું છે. મોબાઈલ, યુટ્યુબ, રીલ્સ, બધું તમે જ્યાં પણ જુઓ સતત એ જ રિસર્ચ આવે છે, બરાબર? સતત લોકો એની પાછળ જ પડેલા છે, બરાબર? તો પ્રલય કાળ જેવી પરિસ્થિતિ આવે ને, તો પણ એ વ્યક્તિ વિચલિત ના થાય. એટલે હજી આપણે આ જ્ઞાન સુધી પહોંચ્યા નથી ને, એટલે તમે મને ગઈકાલે કોઈ પ્રશ્ન પૂછતો હતો, પ્રભુ હજી કેમ આપણે વિચલિત થઈ જાય છે? આપણે તો બધું સમજી ગયા છીએ. આપણે સમજ્યા નથી એટલે વિચલિત થઈએ છીએ. અહીં લખ્યું છે ક્લિયરલી આ શ્લોકમાં. જો તમે આ જ્ઞાન સમજી ગયા હોય, આ જ્ઞાનમાં તમે સ્થિર થઈ ગયા હોય, તો તમે પ્રલય જેવી સ્થિતિ આવે તો વ્યથિત ના થાવ. એક એર ક્રેશ તો બહુ સામાન્ય વસ્તુ થઈ ગઈ. પ્રલય આવી જાય ઇવન, તો પણ તમે વ્યથિત ના થાવ. આ છે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન. એ કુંતી પુત્ર એ સમજી લેવું જોઈએ. હવે ભગવાન આ અધ્યાય નું જ્ઞાન આપે છે, બરાબર? અને ભગવાન આ શ્લોકની અંદર સુંદર મજાનું એક વાક્ય વાપરે છે. સર્વયોનિષુ કૌંતેય મૂર્તય સંભવયંત્યા તાસામ બ્રહ્મ મહદ્યોનિ અહમ બીજ પ્રદઃ પિતા. હું વારંવાર તમને બધાને કહું છું કે આપણા બધાના પિતા કોણ છે? કૃષ્ણ. આપણા બધાના પિતા કોણ છે? કૃષ્ણ. આજ સવારે શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસની અંદર ઇસ ગ્રેસ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુ સરસ મજાનું એક એક્ઝામ્પલ આપતા. તમને લોકોને ખ્યાલ હશે, એક વ્યક્તિ છે માયાપુર ગયો, પ્રભુપાદને મળ્યો, બરાબર? અલગ 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 બધા સાધુ સંતો અલગ અલગ ફિલોસોફી જાણી અને પછી પ્રભુપાદને મળીને કહે છે, અને પ્રભુપાદ કહે છે કે તમે આ બધું જાણ્યું, એનું સાર શું? સાર છે કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. કે ભાઈ એ તમને કેમ ખબર પડી? અલ્ટિમેટલી તમે તો જે એટલી બુક્સ પણ નથી વાંચી. કે મેં જોયું કે અલગ અલગ ભગવાન છે ને, એ કોઈને કોઈ કામની અંદર બિઝી છે. કોઈના હાથમાં ત્રિશુલ છે, કોઈના હાથમાં કઈ ને કઈ છે, કોઈ સર્જનનું આ તે, કોઈ પ્રલયનું કામ કરી રહ્યા છે. પણ એક કૃષ્ણ એક એવા છે કે ક્યાંય બિઝી નથી, કે એના હાથમાં બાંસુરી છે. તો અલ્ટિમેટલી જે સુપ્રીમ તત્વ હોય ખરેખર બિઝી ના હોવા જોઈએ, બરાબર? કારણ આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ક્લાસ હતો ધર્મેશ પ્રભુનો, બરાબર? ખરેખર ભગવાન કેવી રીતના સૃષ્ટિને ચલાવે છે, તો પ્રભુજી સરસ શ્રીલ પ્રભુપાદજીના બે એક્ઝામ્પલ લઈને સમજાવતા હતા, બરાબર? તો આપણા પિતા છે અલ્ટિમેટલી. કૃષ્ણ કોણ છે? અહમ બીજ પ્રદ પિતા. જો આપણને આધાર કાર્ડ ઉપર તો વિશ્વાસ છે. આધાર કાર્ડની અંદર નામ લખ્યું છે તમારું, તમારા પિતાજીનું પાછળ, અને એની પાછળ તમારી સરને. તમને વિશ્વાસ છે પાછળ નામ છે કોનું છે? પિતાજીનું છે. મમ્મીએ કીધું એટલે, બરાબર? આપણને આપણા પિતાજી કોણ છે એની સુપ્રીમ ઓથોરિટી કોણ? મમ્મી આપણને કહી શકે ભાઈ આ તારા પિતાજી છે. આ સુપ્રીમ ઓથોરિટી થઈ ગઈ. આપણે ડીએનએ કરાવવા ગયા છીએ કોઈ દિવસ કે આ પિતા છે કે નહીં? બરાબર? આપણે વિશ્વાસ છે મમ્મીના શબ્દ ઉપર, આધાર કાર્ડ ઉપર. તો શાસ્ત્ર છે એ આપણી માં છે. ભગવદ્ ગીતા છે અલ્ટિમેટ આપણું આધાર કાર્ડ છે. ભગવદ્ ગીતામાં લખ્યું છે અહમ બીજે પ્રદ પિતા, તમારા બધાનો પિતા હું છું. તો આપણને આ ઓલા કહેવાય કે ભૌતિક લોકો દ્વારા બનાવેલું આધાર કાર્ડ ઉપર તો વિશ્વાસ છે, પણ ભગવાન દ્વારા આપેલો અલ્ટિમેટલી આ આધાર છે આપણો, લાઈફ મેન્યુઅલ, એમાં આપણને વિશ્વાસ નથી, બરાબર? ભૌતિક જગતની માં, એમાં આપણને વિશ્વાસ છે, પણ ખરા અર્થમાં જે આપણી માં એટલે કે આપણા ગુરુ ને આપણા શાસ્ત્ર, એના ઉપર આપણને વિશ્વાસ નથી. ભગવાન કહે છે અહમ બીજે પ્રદ પિતા. જો ગમે એટલો આપણે પ્રચાર કરી લઈએ ને, બરાબર, સર્વ ધર્મ સંભાવ, બધા પ્રત્યે સમાનતા રાખવી જોઈએ, બરાબર, વૃક્ષો ના કાપો, પશુને ના મારો, ગાયોને ના મારો, બરાબર, કુકડા ના કાપો, આપણે ખૂબ પ્રચાર કરીએ પણ આ વસ્તુ થતી નથી. થાય છે? નથી થતી. વાય? કારણ કે તમે મૂળ મુદ્દો ભૂલી જાવ છો ને, બરાબર? તમે પ્રચાર કરો કે હિન્દી ચીની ભાઈ ભાઈ, હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈ ભાઈ, આજ સુધી હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈ ભાઈ ના થયા, હિન્દુ ચીની ભાઈ ભાઈ ના થયા. વાય? તમે મૂળ મુદ્દો ભૂલી ગયા છો કે વ્યક્તિ, બરાબર, બે વ્યક્તિ ભાઈ ભાઈ ત્યારે થઈ શકે કે બેના પિતાજી એક હોય.
તમારે પેલા એ સમજાવવું પડશે ને શાસ્ત્રના રેફરન્સથી કે બંનેના પિતાજી એક છે, ત્યારે વસુદેવ કુટુંબકમ થાય. એક જ પિતા હોય ને તો ભાઈ ભાઈની બરાબર ભાવના આવે. ઇસ્કોનના મંદિરમાં તમે જાશો ને, બરાબર, માયાપુર જાઓ, વૃંદાવન જાઓ, તો ઇસ્કોનના મંદિરમાં તમને ખ્યાલ નહીં આવે કે આમાં મુસ્લિમ કોણ છે ને આમાં હિન્દુ કોણ છે. બરાબર, આમાં કોણ ફોરેનર છે ને કોણ ઇન્ડિયન છે, અને કોનો કયો ધર્મ છે, કોણ બ્રાહ્મણ છે, ક્ષત્રિય છે, વૈશ્ય છે કે શુદ્ર છે. તમને અહીંયા આ શ્લોક છે એ કે ફળીભૂત થતો દેખાશે ઇસ્કોનના ટેમ્પલ ની અંદર. બધા એક સાથે પ્રસાદ લેવા બેઠા હોય, બરાબર, તમને ખબર નહીં પડે કે કઈ જાતિ ને કયા ધર્મના છે. શું કામ? કારણ કે કોઈ પૂછતું નથી. એનો મતલબ નથી. તમે કૃષ્ણને પ્રેમ કરો છો ને, બસ આ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. અહમ બીજ પ્રદ પિતા. જયારે પિતા એક છે તો વાત પૂરી થઈ ગઈ ને. જાતિ ધર્મ તો તમે ને મેં અહીંયા આવીને બનાવ્યા છે, બરાબર. ઓરિજિનલ ઉપરથી કોઈ થપ્પો મારીને મોકલા નથી વાહામાં આપણને કે ભાઈ આ તું હિન્દુ છો ને આ તું મુસલમાન છો. ઉપરથી એક જ સિક્કો મારીને મોકલા છે, એ છે સેવાનો ધર્મ, સનાતન ધર્મ. જે લોકો ભૂલી ગયા છે એને ખબર નથી. બાકી આ ફોલો તો એ સનાતન ધર્મ કરે છે, પણ ઇનડાયરેક્ટલી. આપણે ડાયરેક્ટલી કરીએ છીએ. તો આ વસ્તુ છે, બરાબર. એટલા માટે જો પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા ને તો હજારો લોકો પ્રભુપાદની સાથે આવી ગયા, જે હિપીઝ હતા બેઝિકલી તો, બરાબર. એ કેવી રીતના સાથે આવી ગયા? ઘણા બધા પ્રભુપાદ ઉપર આક્ષેપ લગાડ્યા કે ભાઈ તમે તો અહીંયા આવીને ધર્મ પરિવર્તન કરાવી રહ્યા છો. પ્રભુપાદ કે ભાઈ હું કોઈનું ધર્મ પરિવર્તન નથી કરાવતો. એ બધાના હૃદયમાં ઓલરેડી કૃષ્ણ પ્રેમ છે, કારણ કે બધાના પિતા કૃષ્ણ છે. એ ભૂલી ગયા છે, હું તો ખાલી યાદ દેવડાવું છું. એને યાદ આવી જાય છે, તમારી પાસે પાછળ લોકો આવે છે, બરાબર. આપણે કોઈને વિચાર કરો કે આટલો મોટો હરે કૃષ્ણ આંદોલન, આ મુવમેન્ટ ચાલુ થઈ ઇસ્કોન, બરાબર. એકેય દેશમાં જઈને આપણને કોઈ, બરાબર, આપણે કોઈને કનપટ્ટી ઉપર બંદૂક રાખીને કીધું કે ભાઈ તું હિન્દુ ધર્મ અપનાવી લે, બરાબર. છતાં જો આજે લાખો રશિયન, બરાબર, લાખો રશિયન ડિવોટી, લાખો અમેરિકન ડિવોટીઝ, બરાબર, હજારો જાપાનીઝ, હજારો ચાઇનીઝ, બરાબર. લગભગ એક પણ દેશ એવો નથી કે જ્યાં રાધા કૃષ્ણના ભક્તો નથી. એ લોકો બધા કન્વર્ટ થઈ ગયા, ધર્મ પરિવર્તન કરી લીધું, બરાબર. તો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે તમારે ઓરિજિનલ ફિલોસોફી ભણાવવી પડે. ધર્મ પરિવર્તન કરાવવાની જરૂર નથી. ઓરિજિનલ ધર્મને યાદ દેવડાવો, આવી જશે. અહમ બીજ પ્રદ પિતા ઓરિજિનલ ધર્મ છે કે આપણા પિતાજીનું નામ કૃષ્ણ છે, બરાબર. અને આ બધાને સમજાવો, શીખડાવો તો પાછા આવી જાય. બાકી નહીતર એવું થશે કે આપણે ફરતા રહીશું, ફરતા રહીશું, ફરતા રહીશું, બરાબર ને. તો હવે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ભૌતિક પ્રકૃતિ, બરાબર, અર્જુન તારે વિસ્તારપૂર્વક સાંભળવું હોય તો સાંભળી લે કે સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણની બનેલી છે. અને જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે ને એટલે ગુણોથી બધ થઈ જાય. આ અધ્યાયની મેં શરૂઆત કરી હતી એક વાક્ય સાથે. મેં શું કીધું હતું કે કોઈ વ્યક્તિનું પ્લેન અમેરિકામાં લેન્ડ થાય એટલે એના ઉપર અમેરિકાના કાયદાઓ લાગુ પાડવામાં આવે છે, અને ફરજિયાત છે. તમે ત્યાં જઈને એવું ના કહી શકો કે ભાઈ હું ઇન્ડિયન છું તો હું ભારતના કાયદા અહીંયા ચલાવીશ. ચાલશે? નહીં ચાલે. એવું જ રીતના ભગવાન આ શ્લોકમાં કહે છે. શું કહે છે? કે જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં જયારે આવી ગયો, બરાબર, ભગવત ધામમાંથી જીવ નીચે ઉતર્યો, જેવો ભૌતિક પ્રકૃતિ એટલે આ ભૌતિક જગતમાં સંસર્ગમાં એટલે એના સંપર્કમાં આવ્યો ને ત્યારે એ બંધાઈ ગયો. મતલબ એના ઉપર આ કાયદાઓ લાગુ કરી દેવામાં આવે છે. સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણના કાયદા, બરાબર. આગળ ભગવાન કહે છે હવે સતોગુણના લક્ષણો શું છે, રજોગુણના લક્ષણો શું છે, એની ચર્ચા કરે છે ભગવાન. તો જો સતોગુણ છે એ અધિક શુદ્ધ હોય એટલે પ્રકાશ આપનારો, પ્રકાશ આપનારો એટલે કે જ્ઞાન આપનારો છે. સતોગુણી વ્યક્તિ ભગવદ્ ગીતાને જલ્દી સમજી શકે છે, બરાબર. અને મનુષ્યને સર્વ પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત કરે. સતોગુણી વ્યક્તિ પાપ કર્મો બરાબર એ કરતો બંધ થઈ જાય છે. જે મનુષ્ય આ ગુણમાં અવસ્થિત હોય છે તેઓ સુખ. પ્રોબ્લેમ તો આમાંય છે. જો સમાજની અંદર જેટલા મત અને જેટલા પંથ છે એ લોકોને રજોગુણ તમોગુણમાંથી ઉપર ઉઠાવીને સતોગુણ સુધી લઈ જાય છે. વ્યસનો બંધ કરાવે છે, ખરાબ કામ બંધ કરાવે, કાળા બજારી બંધ કરાવે, માંસાહાર બંધ કરાવે, બધું સારું કામ કરે છે. રજોગુણમાંથી ઉપર ઉઠાવે, તમોગુણમાંથી ઉપર ઉઠાવીને ક્યાં લઈ જાય? વધુમાં વધુ સતોગુણ સાથે, બરાબર. પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે સતોગુણની અંદર પણ સુખ અને જ્ઞાનનો બંધન છે. કારણ કે સતોગુણી વ્યક્તિ હોય ને એ સુખી હોય, કારણ કે એવા કોઈ કર્મ જ ના કરતો હોય, બરાબર, કે જેનાથી એને દુઃખ પ્રાપ્ત થાય, ચિંતા, ટેન્શન, ડિપ્રેશનમાં એ જતો રહે, તો એ સુખી વ્યક્તિ હોય છે. અને બીજું સતોગુણી વ્યક્તિની ચિત્ત શુદ્ધ હોય છે, એટલે કઈ પણ વાંચે તો એ જ્ઞાન એનામાં હોય છે. જેમ કે અમુક સારા વૈજ્ઞાનિકો, સતોગુણી વૈજ્ઞાનિકો, અમુક તત્વજ્ઞાની લોકો, ફિલોસોફર્સ, તો આ બધા. પણ પ્રોબ્લેમ એ છે
સત્વગુણમાં તો છે, કોઈનું ખરાબ કામ તો એ નથી કરતા, પાપ કર્મ નથી કરતા, પણ આને જ્યારે તમે પ્રચાર કરવા જાઓ કે તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચો ત્યારે એ શું કે ભાઈ અમે બહુ સુખી છીએ અને અમને બધી ખબર પડે છે. તો ભગવાનના શરણે આવી નથી શકતા. પ્રોબ્લેમ તો સત્વગુણમાં પણ છે, જલ્દીથી ભગવાનના શરણે ના આવી શકે. પણ સત્વગુણની અંદર કોઈ સાધુ સંગ થઈ જાય, બરાબર, સાધુ સંગ થઈ જાય તો એ ભગવાનનો ભક્ત જલ્દી બની શકે છે. એટલે સત્વગુણ છે ઇટ્સ લાઈક એ એરપોર્ટ. રજોગુણ તમોગુણ જે છે ત્યાંથી તો પ્લેન ઉપડતું જ નથી. સત્વગુણ એરપોર્ટ છે ત્યાંથી પ્લેન ઉપડે છે ભગવત ધામ જવા માટેનું. તો આ સત્વગુણના લક્ષણો. રજોગુણની અંદર કેવા લક્ષણો હોય તો કે અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ, અનલિમિટેડ ડિઝાયર. માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચડવો છે, બિલ ગેટ્સ કરતા પણ મારી પાસે વધારે પૈસા હોવા જોઈએ, 100 વર્ષ કરતા વધારે હું જીવન જીવીશ. માઇકલ જેક્સન, બરાબર, માઇકલ જેક્સનની શું ઈચ્છા હતી? બરાબર, 100 વર્ષ કરતા વધારે લાંબો આયુષ્ય ભોગવીશ. આજુબાજુમાં કેટલી બધી વ્યવસ્થાઓ, ઓર્ગન ડોનર પણ રાખ્યા, હોસ્પિટલ રેડી, બરાબર, 1 ડઝન કરતા વધારે ડોક્ટરો રેડી, કઈ પણ થાય તો. અને સુવાનો બેડ છે સ્પેશિયલ ડિઝાઇન કરેલો, કે એમાં ઓક્સિજન સપ્લાય પ્રોપર મળે, રાત્રે ઊંઘમાં પણ ઓક્સિજન ઘટે નહીં, બધું. અને તમે જોયું માઇકલ જેક્સન ને કોઈ દિવસ ગ્લોવ્સ વગર હાથ નહોતો મિલાવતો. આ જે 90s જે કિડ હોય એને ખબર હોય, બરાબર. અમે બધા 90s કિડ છીએ, તો અમે એ એરામાંથી પસાર થઈને એકચ્યુઅલી આવ્યા છીએ. હમણાંના બાળકોને ખબર ન હોય કે માઇકલ જેક્સનનો ક્રેઝ શું હતો. તમે વિચારી નથી શકતા એકચ્યુઅલી માઇકલ જેક્સનનો શું ક્રેઝ હતો. અત્યારના કોઈ સ્ટાર, બરાબર, એ ભારતનો હોય કે વિશ્વનો કોઈ સ્ટાર હોય, બરાબર, એના સ્ટારડમની સામે આવી ના શકે એ માઇકલ જેક્સન હતો. બરાબર, આટલું બધું ખ્યાતિ એને પ્રાપ્ત થઈ હતી, બરાબર. પણ આ વ્યક્તિ, તમને ખબર છે કે ઓલમોસ્ટ લગભગ 38 કે 40 યર્સની આસપાસ ડાય, 40 વર્ષ પણ પૂરા માન નહોતો કરી શક્યો અને એ વ્યક્તિ મરી ગયો, કોઈ બચાવી ના શક્યું. તો અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ, અનલિમિટેડ ડિઝાયર. આજકાલ તો આને સારો ગણવામાં આવે, રજોગુણને, ખબર છે? અરે ભાઈ, એનો છોકરો તો બહુ મહેનતુ છે, સવારથી લઈને રાત સુધી કામ 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 કામ, સતત કામ જ કરતો હોય, એની પાસે બિલકુલ સમય ન હોય, બધા વખાણ કરે આજકાલ અને માન આપે. પણ તમે સમજી નથી શકતા કે ગમે એટલું કામ કરશો પણ અલ્ટિમેટલી તમે મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્યને સાર્થક નહીં કરો તો મૃત્યુ થયા પછી નીચલી યોનિમાં જવું પડશે, બરાબર. જો આ અધ્યાય કેટલો બધો મહત્વનો છે, તમે એક વિચાર કરો કે તમે તમારા બાળકો માટે અત્યારે ઘણું બધું કરતા હશો ને, બરાબર. એના માટે પોલિસી, એના માટે બેંક બેલેન્સ, દીકરી હોય તો એના લગ્ન માટેની બરાબર બધી પૂર્વ તૈયારીઓ, દીકરો હોય તો ભણવા માટેની, દીકરી હોય તો ભણવા માટેના ડોનેશનના પૈસા હાથે તમે જુદા રાખતા હોય, બરાબર. એના માટે ઘર બનાવીને આપો, ગાડી લઈને આપો, બેંક બેલેન્સ આપો, મારા દીકરાને આગળ જતા તકલીફ ના થાય. પણ તમે વિચાર્યું કે તમારો એ જ દીકરો ને એ જ દીકરી જ્યારે આ અધ્યાય વાંચ્યો એને નહીં હોય, કે તમે એને કોઈ દી સમજાવ્યો નહીં હોય, તો એ રજોગુણમાં તમોગુણમાં જો થાય અને મૃત્યુ પામશે તો શું થશે? નીચલી યોનિમાં જશે, કૂતરો બનશે, બરાબર, આગળ જતા. અને નીચલી યોનિમાં એને ખાવાનું 2 ટકનું નહીં મળે, લોકો લાકડી મારશે, પથ્થર મારશે, માથું ફોડી નાખશે, ટ્રક નીચે ચગદાઈ જશે, કોઈ ડેડ બોડી ઉપાડવા પણ નહીં આવે, બરાબર. તો આપણે, હું વારંવાર કહું કે આપણે નાની ફ્રેમમાં વિચારીએ છીએ કે આ મારો દીકરો છે, જન્મ થયો ને મૃત્યુ થયું ત્યાં સુધી. તમે વિચારતા નથી કે તમારી ઘરે જે આત્મા આવી છે શાશ્વત છે, બરાબર. એનો કોઈ જન્મ નથી, એનો કોઈ મૃત્યુ નથી. તમે ખાલી જન્મથી મૃત્યુ સુધીનું જ વિચારતા હોય તમારો દીકરો છે, તમે પિંડદાન શું કામ કરો છો? તમે પિતૃ તર્પણની વિધિ શું કામ કરો છો? તમે 12મા 13માની વિધિ શું કામ કરો છો? બરાબર. મરી ગયા પછી તમે એની આગળનું અસ્તિત્વ વિશે કઈ વિચારતા ના હોય અને આગળના અસ્તિત્વ વિશે તમે કઈ ચિંતિત ના હોય તો તમે શું કામ ભાઈ પિંડદાનની વિધિ, 12મા 13માની વિધિ બધું કરો છો, બરાબર. મતલબ તમે જાણો તો છો કે આ આત્મા છે, આગળ ટ્રાવેલ કરે છે, તો જ તમે પિંડદાનની વિધિ, 12મા 13માની વિધિ કરતા હશો, બરાબર. તો જ તમે પ્રાર્થના કરતા હશો ને મૃત્યુ પછી પણ એની સદગતિ થાય. એ સદગતિ એટલે શું છે? એ સદગતિ જ આ છે અધ્યાય, કે એને તમે સત્વગુણની અંદર લાવો, શુદ્ધ સત્વમાં લાવો તો સદગતિ થાય, એમને નહીં થાય, બરાબર. એટલે આ અધ્યાય આપણને સમજાવે છે કે આપણે ક્યાં રહેવાનું છે. ઘોર તમોગુણની અંદર કોઈ વ્યક્તિ રહેશે, ઉન્માદ, આળસ, નિંદ્રા. આજ રવિવાર છે અને આ અધ્યાય રવિવારે જ આવે, 14મો અધ્યાય, હંમેશા સન્ડે. તો ખબર પડે કેટલા લોકો અધ્યાયમાં હાજર છે ને કેટલા લોકો હાજર નથી, ખબર પડી જાય. હવે વિચાર કરો, જે આ અધ્યાયમાં હાજર ના હોય ને 14મામાં, અને 17મો અધ્યાય બિલકુલ ના સમજાય.
17મો અધ્યાય એટલો પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર છે કે તમારી શ્રદ્ધા કેવી હોય, તમારું દાન કેવું હોય, તમારું યજ્ઞ કેવું હોય, તમારું તપ કેવું હોય, તમારી દિનચર્યા કેવી હોય, બરાબર, એ સમજાવે છે. પણ 14મો અધ્યાય ના સમજ્યા હોય તો 17મો ના સમજી શકે. પછી એ લોકો હંમેશા કન્ફ્યુઝ રહે. પ્રભુજી આ દાન કરીએ તો, પ્રભુજી આ દાન કરીએ તો, પ્રભુજી આ દાન કરીએ તો. મોટા ભાગે દાનના રિલેટેડ પ્રશ્ન હોય, દિનચર્યાના રિલેટેડ પ્રશ્ન હોય. પણ આ બંનેનો જવાબ 14મો અધ્યાય અને 17મો અધ્યાય છે. 14માં મોટા ભાગે લોકો એબસન્ટ હોય, 17માં એ લોકો પાછા પ્રેઝન્ટ થઈ જાય, કારણ કે 17મો અધ્યાય એટલે બુધવાર આવી જાય પાછું, ત્યારે હાજર હોય. 14મો અધ્યાય એટલે સન્ડે હોય, મોસ્ટલી આ જ હોય, કારણ કે સોમવારે બેચ ચાલુ થાય એટલે આ અધ્યાય રવિવારે જ આવે. તો જે લકી લોકો હોય, જે ભગવાનના સુકૃતિવાન જીવો હોય, એ જ માત્ર આ અધ્યાયને એટેન્ડ કરીને સમજી શકે છે. આ અધ્યાય બહુ મહત્વનો છે એકચ્યુઅલી, બરાબર. કારણ કે આગળ જતા યજ્ઞ, દાન, તપ આપણે જે કઈ કરશું એ આપને બાંધે છે કે આપણને છોડે છે, એ સમજવાનું છે. ઉન્માદ, આળસ, નિંદ્રા અને ગુણ છે એના તમો ગુણના, બરાબર. એટલે આજકાલની જો જનરેશન છે, નશો, વિડીયો ગેમ્સ, બરાબર, ડ્રગ્સ, આના રવાડે છે, કારણ કે આ તમો ગુણના લક્ષણ છે, બરાબર. હવે ભગવાન કહે છે, ફરીથી એક રિવિઝન આપે છે. સત્વગુણ સુખથી બાંધે છે, સત્વગુણમાં બંધન છે, રજોગુણ સકામ કર્મથી બાંધે છે, અને તમો ગુણ છે જ્ઞાનને ટાંકીને પ્રમાદથી બાંધે. મતલબ બધી હાથકડી છે, હથકડી, બરાબર. તમને કોઈ પૂછે કે ભાઈ તમને કયા મેટલની હાથકડી હું પહેરાવું, પોલીસ વાળા આવીને પૂછે તો તમારી ઘરે કે ભાઈ સોનાની પહેરાવું, ચાંદીની પહેરાવું કે લોખંડની પહેરાવું, તમે શું કહેશો? શું કહેશો? સોનાની પહેરાવો, બરાબર ને? ગોલ્ડની છે, સારી લાગે પહેરી હોય તો, બરાબર ને? શું કહેશો? કઈ હાથકડી પહેરવી છે? એકેય નહીં. એકાઈ નથી પહેરવી, નહીં. એકાઈ નથી પહેરવી. તો તમે સોનાના ઘરેણા તો પહેરો છો, સોનાની હાથકડી નથી પહેરવી. કારણ કે હથકડી તો હથકડી કહેવાય, બરાબર ને? તો બાંધે છે એકચ્યુઅલી. લોખંડની હોય તોય બાંધે છે, ચાંદીની હોય તોય બાંધે છે. એમ સત્વગુણ બાંધે છે, રજોગુણ બાંધે છે, અને તમોગુણ બાંધે છે. બીજું, એવું નથી કે કોઈ વ્યક્તિ સત્વગુણમાં હોય તો 24 કલાક સત્વગુણમાં જ રહે. ભગવાન એ સરસ સમજાવે છે 10મા શ્લોકમાં. ક્યારેક સત્વગુણ રજોગુણ તમોગુણને હરાવી દે, મુખ્ય બની જાય. ક્યારેક રજોગુણ સત્વગુણ તમોગુણને હરાવી દે, મુખ્ય બની જાય. ક્યારેક તમોગુણ સત્વગુણ રજોગુણને હરાવી મુખ્ય બની જાય. તો આ સ્પર્ધા સતત ચાલ્યા કરે છે. આપણી સાથે પણ આવું થાય. સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીએ, ભગવાનના દર્શન કરીએ, જપ કરીએ, ત્યાં સુધી આપણે સત્વગુણમાં છીએ. 10 વાગી ગયા, જોબ ઉપર નીકળી ગયા, પૈસા પાછળ ગાંડી દોટ લગાવી દીધી, એટલે રજોગુણમાં છીએ. સાંજે આવ્યા, ખૂબ થાકી ગયા, બરાબર, જમી ને સુઈ ગયા, તમોગુણમાં છીએ. પણ આ આખી દિનચર્યાને કેવી રીતના સત્વગુણમાં નહીં, રજોગુણમાં નહીં, તમોગુણમાં નહીં અને ગુણાતીત અવસ્થામાં કન્વર્ટ કરવી, એ જ ભગવદ્ ગીતાનો અલ્ટિમેટ સંદેશ છે. અને એને જ કહેવાય યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન. કે કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે કરેલું કર્મ છે, એમાં કોઈ બંધન નથી. બાકી સત્વગુણ પણ બાંધે, રજોગુણ પણ બાંધે અને તમોગુણ પણ બાંધે છે. 3 બાંધે છે. હવે આ લોકો સમજી નથી શકતા. સમાજની અંદર જેટલા પણ મત અને પંથ છે, એ તમને સત્વગુણ સુધી તો ઉઠાવી શકે છે, પણ સત્વગુણ ઉપર લઈ જઈ શકતા નથી, કારણ કે સમજી નથી શકતા, બરાબર ને? તો ભગવાન ફરીથી એક રિવિઝન આપે છે કે જયારે સત્વગુણ આવે તમારા શરીરની અંદર, તો શું લક્ષણો હોય? તો કે સર્વે દ્વાર જ્ઞાનથી પ્રકાશિત થઈ જાય. આપણા શરીરમાં કેટલા દ્વાર છે? 9, બરાબર ને? 9 દ્વારે પૂરે દેહી, 9 દ્વાર. 2 આંખ, 2 નાક, બરાબર, 2 કાન, મુખ, ગુદા, ઉપસ્થ. આ બધા દ્વાર જ્ઞાનથી પ્રકાશિત થઈ જવાનું મતલબ શું? ખાલી એક એક્ઝામ્પલ આપું કે મુખ દ્વાર, આ મુખ દ્વાર જ્ઞાનથી પ્રકાશિત થવું મતલબ શું? તો કે એવું કાંઈ વસ્તુ ના ખાવી, બરાબર, જે તમો ગુણમાં છે, જે રજો ગુણમાં છે, બરાબર. આ દ્વાર જ્ઞાનથી પ્રકાશિત થઈ જવું મતલબ માત્ર એ વસ્તુ ખાવી જે ભગવાનને ભોગ લગાડેલી હોય, જે ભગવાન 3જા અધ્યાયમાં કહી દીધું. યજ્ઞ શિષ્ટાસીન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષે પૂજ્યંતે તે ત્વગમ પાપા યે પચંત્યાત આત્મ કારણ. 3જા અધ્યાયમાં. તો જયારે આ પ્રસાદ સિવાય આની અંદર કાંઈ ના ઉતરે તો સમજવું કે આ દ્વાર છે એ જ્ઞાનથી પ્રકાશિત થઈ ગયો. એવી રીતના નાક, એવી રીતના આંખ, એવી રીતના કાન, બરાબર. બાકી તમે લેવલ 2માં આવશો ત્યારે વિસ્તારપૂર્વક આપણે આ સમજી શકીએ છીએ. ઓકે. એ ભરત શ્રેષ્ઠ જયારે રજોગુણમાં વધારો થઈ જાય તો ઉગ્ર ઉદ્યમ, સકામ કર્મ, આસક્તિ, અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ, આ મારું, પેલું મારું, બરાબર, આ ધન મારું છે, બીજાનું પણ મારું છે. સકામ કર્મ, ગહન ઉદ્યમ,
અરે સાહેબ 15 કલાક કામ કરવા માટે રેડી છું, પગાર તો વધી જશે ને મારો. લોકો કરતા હોય છે ડે એન્ડ નાઇટ, ડે એન્ડ નાઇટ, ડે એન્ડ નાઇટ. આને કહેવાય ઉગ્ર ઉદ્યમ, અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ. એક પ્લોટ છે તો બીજો પ્લોટ છે, ત્રીજો લેવો છે, ચોથો લેવો છે, પાંચમો લેવો છે. અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ ક્યારે પૂરી નથી થતી. બરાબર. લાલસા, લાલચ. પ્રભુપાદ એક સરસ ચાણક્ય પંડિતનું એક કોટ આપે છે. બરાબર. માતૃવત પરદારેસુ, બીજાની પત્ની, બીજાની સ્ત્રી છે એ માતૃવત છે, એટલે આપણે માતાજી સંબોધન કરીએ છીએ બધા સ્ત્રીઓને. બરાબર. પછી માતૃવત પરદારેસુ પરદ્રવ્યેસુ લોષ્ટવત, કે બીજાનું જે દ્રવ્ય છે, ધન છે, આપણા માટે લોષ્ટવત મતલબ માટી સમાન છે આપણા માટે. આત્મવત સર્વભૂતેષુ, કે બધા જ જીવો છે કેવા છે? આત્મવત. બરાબર. બધા પ્રાણીઓ છે એમાં આત્મવત, આત્માના દર્શન થાય, ભગવાનના બાળકો સ્વરૂપે આપણને દર્શન થાય. યહ પશ્યતિ સ પંડિત, આને પંડિત કીધું છે ચાણક્ય. બરાબર. સરસ છે. ચાણક્યના અમુક કોટ પ્રભુપાદ સ્ટેટ કરતા હોય છે. તો આ છે. બરાબર. સત્વમાં પણ નહીં, રજોગુણમાં પણ નહીં, અને તમોગુણ તો અંધકાર, જડતા, ઉન્માદ અને મોહ લાવે છે તમારા. જડતા, તમે એને ગમે કયો એ માને નહીં. તમોગુણી વ્યક્તિ હોય ને એને તમે સમજાવવા જાવ એ ના માને. બરાબર. અંધકાર, એની અંદર અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર ભરેલો હોય છે, તમે એને સમજાવી નથી શકતા. ઉન્માદ, પાગલપણું હોય છે, અને એના કારણે જે ડ્રગ્સ ના નાના બધા વ્યસનમાં પડતો હોય છે. બરાબર. તો આ સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ જે છે, હવે ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ આમાં જીવન જીવતો હોય, તમને એવો પ્રશ્ન થાય, પ્રભુજી તો છોકરાઓ નાના છે, કોલેજમાં ભણતા હોય, મુંબઈમાં, બેંગ્લોરમાં, બરાબર, પુણેમાં, તો તમને ખબર છે આજકાલની યુવા પેઢી, બરાબર, જે કોલેજ કરી રહી છે મોટા મોટા સિટીમાં, જે આપણે અને આપણા બાપ દાદા જેને પાપ માનતા હતા, એને અત્યારની પેઢી ફેશન માની રહી છે. એ ખબર છે તમને? બરાબર. દારૂ પીવો, ડ્રગ્સ લેવું, ગર્લફ્રેન્ડ હોવી, એક બે ગર્લફ્રેન્ડ હોવી, આ બધી વસ્તુને લોકો ફેશન માની રહ્યા છે અત્યારે. વ્યભિચાર કરવો, આને એ લોકો ફેશન માને છે, આને પાપ નથી માનતા હવે. બરાબર. હવે જ્યારે વિચાર કરો કે અત્યારે તમે એને ટ્રેન નહીં કરો, નહીં જ્ઞાન આપો, તો એનું જે ટેવ, આવી જ ટેવ પડશે, તો આગળ જતા શું થશે? તો એનું મૃત્યુ તો થશે ને. અમરપટ્ટો તો લઈને નથી આવ્યા ને તમારા ને મારા બાળકો, કે તમે ને હું. તો મૃત્યુ થશે તો ભગવાન રિઝલ્ટ આપે છે કે કોઈ સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે તો ઉત્તમ વિદાન લોકાન અમલાન પ્રતિપદ્યતે, કે ઉપરના લોકો, અમલાન, કે જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારનો મલ નથી, વિશુદ્ધતર. બરાબર. જ્યાં ઉત્તમ વિદાન લોકા, કે જે મહર્ષિઓ જે છે ત્યાં જન્મ થાય, મતલબ ઉપરના લોકમાં. સત્વગુણી લોકો ક્યાં જશે? ઉપરના લોકની અંદર. ઓકે. ભગવત ધામ નહીં જાય, ઉપરના લોક લખ્યા છે અહીંયા. મારી પાસે આવે એવું નથી લખ્યું, એ ચોખ્ખું પાડી દઉં તમને. ભગવાન પાસે જવું એટલે ગોલોકધામ જવું, ઉપરના લોકમાં જવું એટલે 14 લોક આ ભૌતિક જગતમાં છે ત્યાં ત્યાં જવું. હવે રજોગુણમાં કોઈ મૃત્યુ પામે તો એ સકામ કર્મ કરતા હોય ત્યાં, એટલે કે આઈને આઈ. અને તમોગુણમાં કોઈ મૃત્યુ પામે તો પશુ યોનિમાં જન્મ થાય છે. એટલે કોઈ તમને એવું સમજાતું હોય કે મનુષ્યનો જન્મ મનુષ્ય તરીકે થાય, તો મતલબ ભગવદ્ ગીતા બરાબર તમે સમજ્યા નથી. શાસ્ત્ર બહુ ક્લિયરલી કહે છે 84 લાખ યોનિઓ એટલા માટે જ બનાવી છે કે જીવની 84 લાખ ઈચ્છાઓ છે, એટલા માટે ઈચ્છા પ્રમાણે એ યોનિઓનું નિર્માણ કર્યું છે બ્રહ્માજી, આપણી બધાની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે. તો પશુ યોનિમાં જન્મ થશે. તો હમણાં હું વાત કરતો હતો કે આજે જે બાળક માટે તમે પોલિસીઓ, બેંક બેલેન્સ ને બધું કરો છો, અને એ જ બાળક જયારે આગળ જતા કૂતરો બનશે, ત્યારે 2 ટાઈમનું રોટલી એને કોઈ આપશે નહીં. બરાબર. અલગ અલગ ઘરે ફરકતું હશે. હજી તો આ કહેવાય કે થોડોક વાંધો નથી, સમય સારો છે કે કોઈ રોટલી નાખે, પણ એવા પણ ઘર છે, તમને બધાને ખબર છે. બરાબર. કે કૂતરો ખાલી ડેલી આવે ને તો પથ્થર મારીને માથું ફોડી નાખે, લાકડી મારીને માથું ફોડી નાખે. ગાય આવે તો ગાયનું માથું ફોડી નાખે. આવા પણ ઘર અત્યારે પણ છે, માથા ફોડી નાખે, એક રોટલી ના આપે. તો તમારા મારા દીકરા દીકરીઓ આગળ જતા આ હાલત થશે. અને ઇવન તમારી ને મારી, જો આપણે ભગવદ્ ગીતાને નહીં સમજીએ તો. બરાબર. તો અત્યારે દીકરા દીકરીઓ માટે ઘણું બધું કરીએ છીએ, તમે એના આગળની લાઈફ માટે કેમ નથી વિચારતા? એટલે પ્રભુપાદ ત્યાં સુધી કહે છે કે તમને સંતાન પ્રાપ્ત કરવાની ત્યારે જ હક છે કે જો તમે એ જીવનો ઉદ્ધાર કરી શકો. તમારે ત્યાં કોઈ આત્મા આવી છે દીકરો દીકરી તરીકે, તો તમારી એના ઉપર 100% એ ફરજ બને કે તમે એને ભગવત ધામ પહોંચાડો. એ ના પહોંચાડો તો મતલબ તમે તમારું દાયિત્વ નિભાવ્યું નથી.
બરાબર. એટલે ભગવદ્ ગીતા બહુ ક્લિયર છે. કયા ગુણમાં તમે જીવો છો? પુણ્ય કર્મ નું ફળ શુદ્ધ હોય છે સાત્વિક ગુણમાં. રજોગુણમાં કરેલું કર્મ દુઃખ માને, તમો ગુણમાં કર્મ કરેલું મૂર્ખામીમાં. ભગવાન પાછું રિઝલ્ટ આપે છે. સત્વગુણથી વાસ્તવિક જ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય છે, રજોગુણથી લોભ ઉત્પન્ન થાય, તમો ગુણથી પ્રમાદ, મોહ અને અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય. તો હવે ભગવાન પાછા કે છે એક વખત, મુદ્દો બહુ સેન્સિટિવ છે ને, એટલે કૃષ્ણ રિવિઝન કરાવે છે કે ભાઈ સત્વગુણી લોકો ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન ઉચ્ચતર લોક, રજોગુણી લોકો પૃથ્વી લોક પાછા આવીને, તમોગુણી લોકો નરક લોક, નીચલી યોની, નીચેના લોકમાં જશે. એની કન્ફ્યુઝન, આ 14 લોક છે, આ એક બ્રહ્માંડ છે. એક બ્રહ્માંડની અંદર બ્રહ્માજી દ્વારા નિર્મિત થયેલા 14 લોક, બરાબર. અને એમાં તમે જોશો કે આપણે અહીંયા વચ્ચેના લોકમાં, આપણી ઉપર 6 લોક, આપણી નીચે 7 લોક અને 28 પ્રકારના નર્ક, બરાબર. ગોલોક ચાર્ટ આ વખતે આપણે નથી ભણ્યા એટલે કદાચ તમને ક્લેરિટી એટલી ના આવતી હોય, બરાબર. પણ આ આગળ ભણીશું લેવલ 2 માં ડિટેલમાં. તમને ખબર પડી જશે કે આપણે ક્યાં ફસાયેલા છીએ. સારા કર્મ કરવાથી ઉપરના લોક મળે, ખરાબ કર્મ કરવાથી નીચેના લોક મળે, પણ આમાંથી એકેય લોક મળે તો મુક્તિ ના કહેવાય. મુક્તિ ત્યારે કહેવાય કે તમે બ્રહ્માંડની બહાર નીકળીને ભગવાનના ધામમાં જતા રહ્યો, અને એ માત્ર ભગવાનના નામથી શક્ય બને. એટલે અર્જુન હવે પ્રશ્ન પૂછી લે છે, ભગવાન શું આ થઈ શકે? સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ ને પાર કરી શકાય? બરાબર. હવે અર્જુન પૂછી લે છે કે જ્યારે સારી રીતના જાણી લે સર્વ કાર્યોમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણો સિવાય બીજું કોઈ કાર્ય નથી, અને પરમેશ્વરને જાણી લે, એ આ પ્રકૃતિના 3 ગુણોની પરે થઈ જાય. અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો, ભગવાને જવાબ આપી દીધો, બરાબર. તો પેલા તો આપણે વિચારવું પડે, હું બંધાયેલો છું અને ભગવાન છે મુક્ત છે પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી. તો જે મુક્ત હોય એ આપણને છોડી શકે? બરાબર. એટલે આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જે કોઈ મારા શરણે આવી જશે ને છોડી દેશે, બરાબર. દેહધારી જીવ શરીર સાથે સંકળાયેલા 3 ગુણોને ઓળંગી જવા કોઈ સમર્થ થાય, મતલબ ગુણાતીત અવસ્થાને કોઈ પ્રાપ્ત કરે, તો ભગવાન કહે છે કે જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ એટલે કે કષ્ટોમાંથી મુક્ત થઈ જાય, આ જ જીવનમાં અમૃત ભોગવે. કોઈ એમ કે ભાઈ તમે બધી વાતો કરો છો તો મૃત્યુ પછીની વાત કરો છો, કે ભાઈ મરી જાય પછી આ લોક મળશે ને આ લોક મળશે ને તે લોક મળશે. જીવતા જીવત શું મળશે એની તો થોડી વાત કરો. તો ભગવાન આ શ્લોકની અંદર કહે છે કે ઇવન કોઈ વ્યક્તિ આ અધ્યાયને સમજી જાય ને, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ થી ઉપર ઉઠી જાય ને, તો આ જ જીવનમાં અમૃત ભોગવી શકે. અમૃત ભોગવવું એટલે શું? જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ, આ જે ચારે ચાર જે છે ખરેખર આ રોગ છે, આમાંથી વ્યક્તિ બહાર નીકળી જાય. મૃત્યુનો કોઈ ભય ના રહે, બરાબર. પ્રભુપાદનો લાસ્ટ મોમેન્ટનો વિડીયો અત્યારે પણ યુટ્યુબમાં છે, તમે જોવો તો તમને ખબર પડે કે બેડ ઉપર સૂતા છે અને એના શિષ્યો બાજુમાં ડિક્ટોફોન લઈને રેકોર્ડ કરે છે અને પ્રભુપાદ ભાગવતમ બોલી રહ્યા છે. ડોક્ટરોના મીટર ખોટા પડે કે આ દાદા તો અચેતન અવસ્થામાં છે, બરાબર. આમાં આને યાદ કેવી રીતના આવે વેદો ઉપનિષદોના શ્લોકો, બરાબર, જે બોલી રહ્યા છે? હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ? તો આ છે. ત્યારે પૂછે છે એમના ડિસાઇપલ કે પ્રભુપાદ તમને કોઈ તકલીફ થાય છે? ત્યારે પ્રભુપાદ કહે છે નહીં 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 નહીં, બરાબર, મને કોઈ તકલીફ નથી, હું તો સેફ છું કૃષ્ણના હાથમાં, સિક્યોર એન્ડ સેફ, બરાબર, ઇન ધ હેન્ડ ઓફ કૃષ્ણ, બરાબર, ક્લિયરલી. તો આ અવસ્થા છે કે આ જ જીવનમાં તમે આ ચારે ચાર માંથી છૂટી જાઓ છો. હવે કોઈ એમ કે ભાઈ હું પ્રકૃતિના ગુણોથી પરે છું, ભાઈ મને ઓળખી લો, ગુણાતીત છું. એટલે અર્જુને પૂછી લીધું કે ભગવાન કહી દો કે બરાબર કોઈ વ્યક્તિ પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠી જાય, કેવા કેવા લક્ષણો હોય? અર્જુન પૂછે છે. 3 ગુણોથી ઉપર હોય ક્યાં ક્યાં લક્ષણો? આચરણ કેવું, બરાબર, પછી પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતના ઓળંગાય? ત્યારે ભગવાન 22 થી લઈને 25મા શ્લોક સુધી કહે છે કે કોઈ વ્યક્તિ પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠી ગયો હોય ને, બરાબર, તો એ વ્યક્તિ પ્રકાશ, આસક્તિ, મોહ ઉપસ્થિત થતા હોય તો ઘૃણા ના કરે અને આકાંક્ષા પણ ના રાખે. ભૌતિક ગુણોની આ સર્વ પ્રક્રિયાઓ પ્રત્યે નિશ્ચલ રહે, કારણ કે જાણે છે ગુણો જ ક્રિયાશીલ છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો ક્રિયાશીલ છે, મારે આમાં કઈ લેવા દેવા નથી, કારણ કે હું શરીર નથી. જેમ એક સિરિયલ ચાલુ હોય તો આપણે એમાં દુઃખી થઈ જઈએ અને આપણે એમાં રડવા માંડીએ અને આપણે એમાં ખુશ થઈ જઈએ. હકીકતે સિરિયલમાં આપણે કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી કર્યું, આપણા કોઈ રિલેટિવ એની અંદર છે નહીં, આપણો કોઈ ફાયદો નથી, છતાં આપણે સિરિયલ જોઈને દુઃખી થાય, મૂવી જોઈને. એમ આપણે એક સિરિયલ ચાલુ છે, આ શરીર દ્વારા આપણા પૂર્વજન્મમાં જે કર્મ કર્યા હતા ને, એ કર્મના કારણે એક મૂવી ચાલુ છે. એના કારણે આપણે એક પ્રકારના રિલેટિવ, એક પ્રકારનો દેશ, જાતિ, મિત્રો, પતિ, પત્ની, સાસુ, સસરા મળ્યા, સિરિયલ ચાલુ થઈ, અને એ સિરિયલમાં આપણે દુઃખી છીએ અને સુખી છીએ. પણ તમે સમજી નથી શકતા કે સિરિયલનો આપણે ભાગ જ નથી. ખાલી પ્રકૃતિના 3 ગુણો ક્રિયાશીલ છે, એ બરાબર. આત્માને આની સાથે ખરેખર કોઈ લેવા દેવા નથી.
પોતાની અંદર જ સ્થિત થઈ જાય છે, સુખ દુઃખને સમાન માને છે, માટીનું ઢેફું, પથ્થર, સોનાની લગડી બધું એના માટે સમાન છે, કારણ કે બધું ભગવાનનું છે. અનુકૂળ હોય કે પ્રતિકૂળ હોય એના પ્રત્યે સમાન રહે છે. માન, અપમાન, બદનામી બધામાં સમાન ભાવ, શત્રુ મિત્ર પ્રતિ સમાન વ્યવહાર અને દુનિયાવી કાર્યોનો કમ્પ્લીટલી પરિત્યાગ કરી દીધો હોય, આ મનુષ્યને પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી પરે માનવું છે. જે મનુષ્ય સર્વ સંજોગોમાં ચૂક્યા વગર મારી અવિચળ ભક્તિ, હવે ભગવાન મેઇન લક્ષણ આપે છે કે કોણ પ્રકૃતિના ગુણોથી પરે છે. ત્યારે ભગવાન કહે છે મામ ચો અવ્યભિચારેણ ભક્તિ યોગેન સેવતે. અહીંયા ભક્તિ યોગેન લખ્યું છે, હઠ યોગેન સેવતે નથી લખ્યું, જ્ઞાન યોગેન નથી લખ્યું, કર્મ યોગેન નથી લખ્યું. શું લખ્યું છે? ભક્તિ યોગેન સેવતે. મામ ચો અવ્યભિચારેણ. ભગવાનની ભક્તિ કેવી? અવ્યભિચારિણી. વ્યભિચાર એટલે શું? ધારો કે એક પુરુષના કે સ્ત્રીના લગ્ન થઈ ગયા હોય એક પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિ સાથે, પછી લગ્નેતર સંબંધો રાખે એને વ્યભિચારી કહેવાય. કે પત્ની તો છે અને બીજી 2 સ્ત્રીઓ સાથે પણ 12 સંબંધ હોય તો એ પુરુષને કેવો કહેવાય? વ્યભિચારી. એટલે કૃષ્ણ કહે છે મારી ભક્તિ આવી નહીં કે આને માનો ને આને માનો ને આને માનો ને આને માનો. કૃષ્ણ કહે છે મારી ભક્તિ અવ્યભિચારની હોવી જોઈએ. મને માનો એટલે મને માનો. બરાબર, માન બધાને છે. સરસ એક એક્ઝામ્પલ આપે છે પ્રભુપાદ કે ભાઈ કોઈ સ્ત્રી લગ્ન કરીને જાય સાસરે તો સેવા બધાની કરે ને, સાસુની સેવા, સસરાની સેવા, જેઠની સેવા, જેઠાણીની સેવા, દેરની સેવા, બધા માટે રસોઈ બનાવે, બધા માટે બેડિંગ ને બધું કરે. પણ પ્રેમ કોના માટે હોય? બધાને પ્રણામ પણ કરે, બરાબર ને, બધાને માન પણ આપે, પણ પ્રેમ કોના માટે? પ્રેમ પતિ માટે, બરાબર ને. એના થકી તો આવી છે. તો પ્રેમ છે એ રિઝર્વડ છે, એ કોઈના માટે નથી. પ્રેમ ખાલી એક જ વ્યક્તિ માટે. એમ આપણે માન સન્માન બધાને આપીએ. આપણે શિવજીના મંદિરે જાય, દેવી દેવતાઓના મંદિરે જાય, દંડવત પ્રણામ કરીએ, ખૂબ માન આપીએ, ખૂબ સન્માન કરીએ, ખૂબ પ્રાર્થનાઓ કરીએ, ખૂબ વિનંતી કરીએ કે તમે જેવી રીતના ભગવાન કૃષ્ણની સેવામાં લાગેલા છો ને એવી કૃપા અમારા ઉપર પણ કરો. બરાબર, માન બધા માટે, પણ પ્રેમ કોના માટે? પ્રેમ ખાલી શ્યામ સુંદર માટે. મેરો તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરા ના કોઈ, મીરાબાઈનું બરાબર સ્ટેટમેન્ટ છે એના ભજનમાં. તો આ છે અવ્યભિચારની ભક્તિ. તો આવું જયારે કોઈ વ્યક્તિ બરાબર જો પામે પદ, તો ભગવાન કે પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ઓળંગી ગયો છે અને ક્યાં પહોંચી ગયો છે? બ્રહ્મ પદ સુધી પહોંચી ગયો છે. બરાબર. તો બ્રહ્મણો હિ પ્રતિષ્ઠા અહમ. ઘણા બધા એમ કે ના ના ભગવાનના ધામમાં નહીં, અમે તો નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના કરશું. તો ભગવાન છેલ્લા શ્લોકમાં એ કહી દે છે કે નિરાકાર બ્રહ્મ છે ને એ પ્રતિષ્ઠા અહમ, એની પ્રતિષ્ઠા કરવા વાળો હું છું. નિરાકાર બ્રહ્મ એટલે મારા શરીરમાંથી નીકળતું તેજ છે, બરાબર, બીજું કઈ નથી. અલ્ટિમેટ તત્વ કોણ છે? ભગવાન કૃષ્ણ. બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવતીતિ સત્યતે. ખૂબ સુંદર અધ્યાય છે, બરાબર, અને ખૂબ પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર છે. વાંચજો, તમારી રીતે ભાવાર્થ વાંચજો, બરાબર, અને સમજવાની કોશિશ કરજો. ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ચેપ્ટર છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવન કી જય. સદગુરુ પાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ